Good morning, guys. Are you getting my voice? Yes, sir. See, yesterday we have seen briefly introduction to the pointers, some important points related to the pointers. Today we have to see another small concept, features of pointers. నేను చెప్పుకున్న పాయింట్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా వస్తూ ఉంటాయండి. అందరు జాయిన్ అయ్యారండి? ఓకే, 15 మంది. ఓకే అండి, ఒక నిమిషం వెయిట్ చేద్దాం, ఇంకెవరు జాయిన్ అవుతారేమో. We will wait for one more minute, then we will start. Okay, 20 minutes, 18 members వచ్చారా? Okay, remaining people they will join later, no problem at all. We will start our class. So yesterday we have seen briefly some introduction to the pointers. Okay, what is a pointer? We have seen a pointer is a memory variable that can store the memory address of any variable. A pointer is a memory variable that can store the memory address of any variable. Clear? Any variable means it can store the address of ordinary variables. It can store the address of another pointer also. A pointer can store address of ordinary variables as well as address of any other pointer also. It can store the address of other pointers also. That's why he is saying a pointer is a memory variable which can store memory address of any variable. Now today we have to see the features of pointers. Briefly we have to see features of the pointers. The first feature of the pointer is pointers save memory. Pointers will save the memory. ఎందుకంటే మనం చెప్తున్నామండి, pointers support dynamic memory allocation. Pointers will support the dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation ఏం జరుగుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత మెమరీ అవసరం అంత మెమరీ మాత్రం allocate అవుతుందండి. Extra memory will not be allocated. So there is no wastage of memory when we go for dynamic memory allocation using pointers. That's why pointers save memory space. Execution time with the pointers is faster because data are manipulated with address. Okay, that is direct access to memory allocation. The execution time with the pointers is faster when we write the program without pointers. The program which contains pointers is execution time is the execution speed is very fast when we compare with program without pointers. Why? Because if you are using pointers, you are directly dealing with address. You are directly dealing with address. Okay, no need to search for the address. Directly address is available in the program. So since we are directly dealing with the memory locations, the speed will be more when we compare with the normal programs. That is the second point. Pointers save memory space. Execution time with the pointers is faster. Next,
memory is accessed efficiently with pointers. We can access the memory efficiently with pointers. The pointer assigns as well as releases the memory space. Memory is dynamically allocated. Okay. Third point indicates that we can efficiently access the memory. Efficiently ante manaki ikkada enta kavalo anta allocate avutundi. Dani valla ente wastage of memory undadu లేదా insufficient memory rendu cases ravu. When we are allocating memory using pointers, we don't have wastage of memory. Extra memory ichi adi waste avadam ane situation raadu. Alage takku memory ichi insufficient memory ane situation kuda raadu. Point, okay, that is the thing. Memory is accessed efficiently with pointers. Okay, ఎంత మెమరీ కావాలంటే అంత మెమరీ allocate చేస్తాము. వర్క్ అయిపోగానే we will deallocate the memory. We can take back the memory. ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, వెంటనే మెమరీ అలోకేట్ అవుతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వర్క్ అయిపోగానే ద మెమరీ విల్ బి డిఅలోకేటెడ్. మెమరీ ఈజ్ డైనమికల్లీ అలోకేటెడ్. రన్ టైమ్ లో అవసరమైనప్పుడు మెమరీ అలోకేట్ అవుతుంది, అవసరం లేనప్పుడు ఇట్ విల్ బి టేకెన్ బ్యాక్. దట్స్ వై విత్ పాయింటర్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద మెమరీ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ. With pointers we can access the memory more efficiently. Pointers are used with data structures. They are useful for representing two-dimensional and multi-dimensional arrays. Yeah, one more feature of the pointers is pointers are used with data structures to represent the stack, to queue, to implement the linked list, single linked list, double linked list, or to implement the trees, graphs. We take help of pointers are used with data structures. They are useful for representing two-dimensional arrays and multi-dimensional arrays also. Pointers are used with data structures. Pointers are used with arrays, whether it is a one-dimensional array, two-dimensional array, three-dimensional array. For arrays, representation of arrays, we use data pointers. And for data structures also, pointers are useful. Okay, we can access the elements of any type of array irrespective of its subscript range. Using pointers, we can access any type of array, whether it is one-dimensional array, two-dimensional array, three-dimensional array, four-dimensional array, multi-dimensional array. We can access the elements of any type of array without considering its subscript. దాని యొక్క సబ్స్క్రిప్ట్ తో సంబంధం లేకుండా మనం ఏ ఎలిమెంట్ కంటే ఆ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ పాయింటర్స్. మామూలుగా అయితే ఏరేలో ఎలిమెంట్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏంటి, సబ్స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలండి. సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే లోపల రాస్తాం కదా, ఏ ఆఫ్ జీరో. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని జీరోతో ఇండికేట్ చేస్తాము. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వన్ డైమెన్షనల్ అరేలో వి విల్ రైట్ ఏ ఆఫ్ జీరో. ఆ జీరోని ఏమంటాం, సబ్స్క్రిప్ట్ అంటాము. ఏ ఆఫ్ జీరో. సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఏ ఆఫ్ వన్. థర్డ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఏ ఆఫ్ టూ. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఏ ఆఫ్ త్రీ. అలా సబ్స్క్రిప్ట్ ఇవ్వాలి. జనరల్ గా అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే వీ హావ్ టు గివ్ ద సబ్స్క్రిప్ట్. అదే మనం పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తే without any relation with the subscript, we can access any elements in the array. అది వన్ డైమెన్షనల్ అరే అవ్వచ్చు, టూ డైమెన్షనల్ అరే అవ్వచ్చు, త్రీ డైమెన్షన్ అవ్వచ్చు, సో ఆన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే. ఏ ఎలిమెంట్ కంటే ఆ ఎలిమెంట్ మనం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద పాయింటర్స్. మన ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం దానికి కూడా అరేస్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. we will write a program to understand that one. Next, pointers are used for file handling. Pointers are also used for file handling అని మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ఫైల్స్ లో కూడా ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలన్నా, ఫైల్ క్లోజ్ చేయాలన్నా, ఫైల్ లోపల ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలన్నా we will use the pointers. ఫైల్ లో వాడే పాయింటర్స్ జనరల్ గా మనం ఏమంటారంటే దే ఆర్ కాల్డ్ as ఫైల్ పాయింటర్స్. ఇది కూడా మన ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. we will write a program how to access a file using pointers. ఇది ఇందాక వచ్చిన పాయింట్ అండి. Pointers are used to allocate memory in dynamic manner. That means pointers are used for dynamic memory allocation. Pointers are used for dynamic memory allocation. ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఇప్పుడు అర్థం కాదు మీకు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మనకు అర్థం అవుతుంది ప్రజెంట్. కానీ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి లాస్ట్ పాయింటే. ప్రజెంట్ అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ రిమెంబర్ దట్ వన్. దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ కాన్సెప్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసుకుందాం ప్రోగ్రామ్ ఈ పాయింట్. In C++, a pointer declared to base class could access the object of a derived class. A pointer declared to base class can access the object of derived class. However, a pointer to derived class cannot access the object of a base class. అర్థమైందండి? పాయింట్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. A pointer to base class can access the object of a derived class.
but a pointer to derived class cannot access the object of a base class. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో పాయింటర్స్ వాడేటప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఈ పాయింట్ మళ్ళీ మనకు వచ్చిందని మళ్ళీ ఈ పాయింట్ వస్తుంది. అక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ లో టెస్ట్ చేసుకున్నాము ఈ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది. ప్రజెంట్ జస్ట్ రిమెంబర్. ఓకే, ద కంపైలర్ విల్ జనరేట్ an error message cannot convert A star to B star where A is base class, B is derived class. ఒకవేళ కనుక derived class పాయింటర్ తో బేస్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేయాలని మనం ట్రై చేస్తే it will generate an error message generate అవుతుందండి. That is the last point. Clear? A pointer to declare to base class can access the object of a derived class. However, a pointer to derived class cannot access the object of a base class. That is the 8th point. Clear? And these are the features of pointers. Some important points. What are the features of the pointers? ఒకసారి చదవండి, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ చూడండి. ఫస్ట్ ఫీచర్ ఈస్, దీన్నే మనం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అనొచ్చు, ఫీచర్స్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ అనొచ్చు. ఈ పాయింటర్స్ సేవ్ మెమరీ స్పేస్, దట్ ఈస్ వన్ ఫీచర్. ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ విత్ పాయింటర్స్ ఈస్ ఫాస్టర్, సెకండ్ పాయింట్. ఓకే, memory can be accessed efficiently, that is the third point. Pointers can be used with data structures and arrays, that is the fourth point. We can access elements of an array irrespective of its subscript, that is the fifth point. Pointers are used for file handling, sixth point. Pointers support dynamic memory allocation, that is seventh point. Eighth point వచ్చేసి a pointer declared to base class. ఇది C++ లో మాత్రం ఈ పాయింట్ అండి. In C++, a pointer declared to base class can access the object of derived class. However, a pointer to derived class cannot access the object of base class. These are the features of pointers. ఈ ఫస్ట్ 7 పాయింట్స్ వచ్చేసి సి లాంగ్వేజ్ కి C++ రెండింటికి కామన్ అండి. ఈ 8th పాయింట్ మాత్రం ఓన్లీ C++ కి అండి, ఎందుకంటే సిలో ఇన్హెరిటెన్స్ లేదు కాబట్టి దానికి అప్లై అవ్వదు. ఈ 8th పాయింట్ విల్ అప్లై ఓన్లీ ఫర్ C++. అందుకే 8th పాయింట్ లో మాత్రం మనం C++ అని స్పెషల్ గా రాసుకున్నాం. క్లియర్ అండి? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి 8 పాయింట్స్ లో చూడండి. ఓకే, అయితే దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఈ 8 పాయింట్స్ చదువుకోండి, క్లారిటీ కావాలంటే వి విల్ డిస్కస్, అదర్వైజ్ వి విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. సో సార్ 5th పాయింట్ చెప్పండి సార్. 5th పాయింట్ వచ్చేసండి, నార్మల్ గా మీకు అరేస్ ఐడియా ఉంది కదండి. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు అరేలో ఒక ఎలిమెంట్ ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డిస్ప్లే చేయాలి. అరేలో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే మీరు ఎలా తీసుకొని డిస్ప్లే చేస్తారు, ఎలా రాస్తారు అది? అంటే అరే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 to సార్ A of 0. A of 0 రాస్తాండి. ఆ 0 ఏ అనేదేమో అరే నేమ్, 0 ఏమంటామంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అంటామండి. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సబ్స్క్రిప్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి, ఆ యొక్క సబ్స్క్రిప్ట్ తెలిస్తేనే మనం యాక్సెస్ చేయగలం. సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే A of 1 సబ్స్క్రిప్ట్ రాస్తేనే మనం యాక్సెస్ చేయగలం. థర్డ్ ఎలిమెంట్ కావాలంటే A of 2 రాయాలి, సబ్స్క్రిప్ట్ రాస్తేనే మనం యాక్సెస్ చేయగలం అండి. ఓకే, అయితే పాయింటర్స్ కనుక తీసుకుంటే సబ్స్క్రిప్ట్ తో పని లేకుండానే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ వి వాంట్. మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మనం డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ యూజింగ్ సబ్స్క్రిప్ట్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్, 5th పాయింట్ అండి. ఓకే, ఆ సబ్స్క్రిప్ట్ మెయిన్స్ తో మనకు పని లేకుండా ఏ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఆ ఎలిమెంట్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ యాక్సెస్ వితౌట్ సబ్స్క్రిప్ట్ తో సంబంధం లేకుండానే వీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఎలిమెంట్స్. దట్ ఈస్ ద 5th పాయింట్. A of 0 అని 1 అని స్పెసిఫై చేయాల్సిన పని లేదు. పాయింటర్స్ ఉంటే కనుక విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పాయింటర్స్, ఎందుకంటే అక్కడ మెమరీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా పాయింటర్స్ లో, డైరెక్ట్ గా ఏ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఆ అడ్రస్ తీసుకుంటాం పాయింటర్ ద్వారా. ఇంకా దాని యొక్క నేమ్ తో మనకి పని లేదు, అది A of 1 A of 2 అనేది. డైరెక్ట్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద మెమరీ అడ్రస్ వి విల్ యాక్సెస్. మీకు ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు నేను క్లీన్ గా చూపిస్తానండి. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు మీకు నేను చూపిస్తాను క్లియర్ గా వాట్ ఈస్ దట్ వన్ అనేది. ఇంకా ఎనీ పాయింట్స్ డౌట్స్, ఇంకేమైనా పాయింట్స్ డౌట్స్ ఉన్నాయా? గైస్ కామ్ గా ఉండొద్దండి, ఏదో ఒకటి డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ ఉన్నాయి, డౌట్స్ లేకపోతే ఓకే సార్ అంటే మనం స్లైడ్కి వెళ్దాం. టైం వేస్ట్, అలా కామ్ గా కూర్చోవద్దు. క్లాస్ లో నా 2 అకౌంట్లు తీసేస్తే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 27 మంది ఉన్నారు. కామ్ గా ఉంటే ఎలా? ఓకే సార్.
మీరు కామ్గా ఉంటే నేను స్లైడ్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతానండి. ఎందుకు దాని డిస్కషన్ కోసం ఏం అవసరం లేదు. నేను కూడా స్లైడ్ చదువుకుంటూ పోతాను. స్లైడ్ నేను చదవాల్సిన పని ఉంది, డిస్ప్లే చేస్తే మీరే చదువుకుంటూ పోతారు. ఎట్లాగా మీరు నేను చదివిన అదే ఉంటాం కదా. నెక్స్ట్ we will see the first concept we have to see is the pointer declaration. How to declare the pointers, that we have to see now. Pointer declaration. How can we declare the pointers? Variable declaration ఎలా ఉంటుందండి? How can we declare a ordinary variable? నేను ఏ అనే వేరియబుల్ ని ఇంటీజర్ కింద డిక్లేర్ చేయాలి. మీరు ఎలా రాస్తారు దాన్ని? How can we declare a variable a as integer? నార్మల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? int a సార్, int a సెమీకాలన్, అంతే కదా మనం పెట్టేది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అంటే. int స్పేస్ a సెమీకాలన్. జనరల్ సింటాక్స్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు దానికి? అదే కనుక అదే వేరియబుల్ ఏని ఫ్లోట్ కింద చెప్పాలంటే ఎలా రాస్తాము? ఫ్లోట్ స్పేస్ a సెమీకాలన్. అంటే జనరల్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కి? డేటా టైప్ స్పేస్ వేరియబుల్ నేమ్ సెమీకాలన్, అంతే కదండి. Variable declaration, the general syntax for variable declaration is data type space variable name semicolon. Okay, when we come to pointer declaration, the pointer declaration is also similar to variable declaration. Only the additional change is we use the pointer operator star. Additional ga ikkada declaration lo star vaartamandi. That is the only additional one. Remaining declaration is same. Clear? Pointer variable declaration is same as that of declaration of normal variables. Okay, the pointer variable declaration is similar to that of the normal variable declaration. The general syntax is this one: data type space star pointer variable name semicolon. Data type space pointer variable name star pointer variable name semicolon. ఎక్స్ట్రాగా ఈ స్టార్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్ట్రా వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ స్టార్. దాని పేరు ఏంటనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. టెక్నికల్ గా ఆ స్టార్ నేమ్ ఉంటాం అనేది. మనం ఏదో జనరల్ గా స్టార్ ఆపరేటర్ పాయింటర్ ఆపరేటర్ అంటాము. టెక్నికల్ నేమ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. డేటా టైప్ స్టార్ పాయింటర్ వేరియబుల్ నేమ్ సెమీకాలన్. ఈ పాయింటర్ ఈ స్టార్ కూడా ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే టు ఇండికేట్ వెదర్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింటర్ ఆర్ నాట్. ఏ వేరియబుల్ ముందు అయితే స్టార్ ఉంటుందో డిక్లరేషన్ లో చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుందండి, it is a pointer variable. అదే స్టార్ లేకపోతే it is a ordinary variable. Simply we can identify that one. Clear? Data type space star pointer variable name. ఆ స్టార్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే డిక్లరేషన్ లో మీరు డిక్లేర్ చేసింది పాయింటర్ వేరియబుల్, మీరు డిక్లేర్ చేసిన ఆర్డినరీ వేరియబుల్. మరి కంపైలర్ తెలియాలి కదా, మీరు తీసుకున్న వేరియబుల్ పాయింటర్ కింద తీసుకున్నారా ఆర్డినరీ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నారా దానికి తెలియాలి. ఆర్డినరీ వేరియబుల్ అయితేనేమో వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలి, పాయింటర్ అయితేనేమో అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోవాలి, అంతే కదండి. మనం పాయింటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు స్టోర్ ద అడ్రస్. సో కంపైలర్ క్లారిటీ రావాలి. మన ప్రోగ్రామర్ రాసిన వేరియబుల్ దేనికి వాడబోతున్నాడు, అతను పాయింటర్ కోసం ఆ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాడా లేదు నార్మల్ వేరియబుల్ గానే డిక్లేర్ చేశాడా, అందుకోసం ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కోసం యూజ్ దట్ పాయింటర్ ఆపరేటర్ స్టార్. డేటా టైప్ స్పేస్ స్టార్ పాయింటర్ వేరియబుల్ నేమ్ సెమీకాలన్. ఆ పాయింటర్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్డినరీ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింటర్ వేరియబుల్. సో ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే కంపైలర్ కి అర్థమైపోతుంది, ఓకే వీడు రాసిన వేరియబుల్ పాయింటర్ వేరియబుల్ అంటే ఇది వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకోదు, ఇది మెమరీ అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సీ ద ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్ స్టార్ ఎక్స్ రాసాము. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్? పాయింటర్ అని డినోట్ చేస్తుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్. స్టార్ ఎక్స్ ఏం చెప్తుందా అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్. మరి దాని ముందు ఇంట్ ఉంది, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఓవరాల్ గా ఇంట్ స్టార్ ఎక్స్ రాస్తున్నాం మనం. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ స్టోర్ అడ్రస్ ఆఫ్ an integer వేరియబుల్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ స్టోర్ మెమరీ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్. ఇది ఎవరు అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోగలదంటే ఎనీ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్, ఏ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అడ్రస్ అని ఇది స్టోర్ చేసుకోగలదు. మనం పాయింటర్ నేమ్ ఇంటీజర్ అని చెప్పేసి అడ్రస్ మాత్రం ఫ్లోట్ వేరియబుల్ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, పాయింటర్ డేటా టైప్ వేరియబుల్ డేటా టైప్ రెండు మ్యాచ్ అయితేనే ద పాయింటర్ కెన్ స్టోర్ ద అడ్రస్. అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే రెండింటి యొక్క డేటా టైప్ మ్యాచ్ అవ్వాలండి. ఇంట్ స్టార్ ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ వేరియబుల్
which can store address of any integer variable. Float star f రాసాము, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే f is a pointer variable which can store address of any floating point variable. Y is a pointer variable which can store address of any character variable, like that. Int star x, float star f, char star y. Okay, the meaning clear. Int star x ante endante x is a pointer variable which can store address of any integer variable, which can store the address of any integer variable, which can store address of any floating point variable, which can store address of any character variable, like that. The meaning of that one. This is the example for declaration of pointers. How can we declare the pointers? Now see the points related to this one. Here x is an integer pointer and it informs the compiler that it holds address of any integer variable. In the first statement, x is an integer pointer and it informs to the compiler that it holds address of any integer variable. Similarly, f is a floating pointer that stores address of any float variable. Y is a character pointer which stores address of any character variable. ఇప్పుడు దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి, ఆ స్టార్ యొక్క నేమ్ ఏంటి? మనం స్టార్ స్టార్ అంటున్నాం, స్టార్ పాయింటర్ ఆపరేటర్ అంటున్నాం అండి. నార్మల్ గా అయితే స్టార్ ఆపరేటర్ అంటాం లేదా పాయింటర్ ఆపరేటర్, అవన్నీ మనం వాడే నేమ్స్, టెక్నికల్ నేమ్స్ కాదు. ద టెక్నికల్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఆపరేటర్ ఈస్, వన్ నేమ్ ఈజ్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్, one name is indirection operator, the second name is dereferencing operator. There are two names for that operator. Technically మన యాక్చువల్ గా వాడాల్సిన నేమ్స్ ఇవ్వండి, పాయింటర్ ఆపరేటర్, స్టార్ ఆపరేటర్ అలా వాడకూడదు. అవన్నీ మనం వాడేవి, కానీ ఒరిజినల్ నేమ్స్ టెక్నికల్లీ అఫీషియల్లీ వాడాల్సిన నేమ్స్ ఏంటంటే డీరిఫరెన్సింగ్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. ఇండైరెక్షన్ ఎందుకన్నా అంటే అది మెమరీ లోపల వెళ్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ మెమరీ విచ్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్. సిస్టమ్ లోపల ఉండే మెమరీతో డీల్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. దాని వర్క్ ఎంత అయిందంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేయదు, మెమరీలో వర్క్ చేస్తుంది. సిస్టమ్ లోపలికి వెళ్ళి మెమరీలో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. ద అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ ద డీరిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. దీని డీరిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎందుకు అన్నామంటే ఈ పాయింటర్స్ ద్వారా మన అడ్రస్ ఇస్తే వాల్యూ చేసుకోవచ్చు. అదే డీరిఫరెన్సింగ్. ఓకే, మనం ఇచ్చిన అడ్రస్ బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద వాల్యూ. ఇఫ్ ద అడ్రస్ ఇస్ గివెన్ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద వాల్యూ. అందుకే దాన్ని డీరిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటున్నాం. ఓకే, whenever value at the address stored by this pointer is retrieved, when a pointer is dereferenced, the value at the address stored by the pointer is dereferenced. So the technical names for this operator is indirection operator or dereference operator. సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఈ నేమ్సే వాడదామండి, టెక్నికల్ నేమ్సే వాడదాము. ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ ఆర్ డీరిఫరెన్సింగ్ ఆపరేటర్. క్లియర్? దట్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే వాట్ అయితే టెక్నికల్లీ రేపు మీరు వైవాలో స్టార్ ఆపరేటర్, పాయింటర్ ఆపరేటర్ అంటే వాడు మన స్టార్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ ఉందండి లాంగ్వేజ్ అసలు లేనే లేదు అంటాడు. ఎందుకంటే లేదు, స్టార్ ఆపరేటర్ ఎక్కడ ఉంది మనకు లేదు, పాయింటర్ ఆపరేటర్ లేదండి. టెక్నికల్ నేమ్ ఈస్ డీరిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దోస్ టెక్నికల్ నేమ్స్ ఓన్లీ. Normal variables provide direct access to their own values. Normal variables provide direct access to their own values, whereas a pointer indirectly accesses the value of a variable to which it points. Normal variables will directly access their own values, whereas pointer indirectly access the values of variables. Pointers వచ్చేసేమో indirectly they will access the values of variables. Normal variable will access their values directly. Normal variables ఏమో డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి, పాయింటర్స్ ఏమో ఇండైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి. అది ఎలా అనేది మీకు నేను ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాను, ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఎలా వచ్చింది అనేది. పాయింటర్స్ ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాయి, నార్మల్ వేరియబుల్స్ డైరెక్ట్ గా ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాయి. ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. క్లియర్? దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్. నెక్స్ట్, ద ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ 2 areas. ఈ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ ని 2 places లో వాడతాం. ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడ వాడతామంటే ఇన్ 2 different places విత్ పాయింటర్స్. పాయింటర్ డిక్లరేషన్ లో ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ వాడతాము, పాయింటర్ డీరిఫరెన్స్ లో కూడా వాడతాము. అంటే డీరిఫరెన్స్ అంటే ఏం లేదండి, పాయింటర్ యొక్క అడ్రస్ కావాలి అన్నప్పుడు when we want to bring the address, when we want to bring the value, we use the star operator. Okay, the indirection operator is used in 2 distinct ways with pointers. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ విత్ పాయింటర్స్ లో ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం అంటే 2 places లో వాడతాం. ఒక ప్లేస్ ఏంటంటే
టు డిక్లేర్ ద పాయింటర్స్ వి యూజ్ ద ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. ఇలా డిక్లరేషన్ లో ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ వాడతాము. అలాగే డీ రిఫరెన్సింగ్ అప్పుడు కూడా వి యూజ్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ డీ రిఫరెన్సింగ్ అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, మీరు ఎక్కడన్నా లాజిక్ లో కనుక పాయింటర్స్ వాడితే దేర్ వి యూజ్ ది ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. లాజిక్ లో కూడా ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్, పాయింటర్స్ ఎక్కడ వాడిన ప్రోగ్రామ్ లో అక్కడ వి యూజ్ ద ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్. లాజిక్ లో కూడా whenever we are using the pointers, there we use the dereference operator. మీకు నేను ప్రోగ్రామ్ లో ఈ థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ I will show you in the programming. Clear? So in the program where we use the indirection operator means in two locations we use indirection operator. One location is declaration part, one location is dereferencing part. Two areas lo we use the indirection operator. ఈ ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ క్లియర్ అండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Is this clear? The first 4 points. Okay na, first 4 points. సార్ థర్డ్ పాయింట్ చెప్పండి సార్. థర్డ్ పాయింట్ అనేది మీకు నేను ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాను క్లారిటీ రావాలి అంటే. నార్మల్ వేరియబుల్స్ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ దేర్ ఓన్ వాల్యూస్, whereas a pointer indirectly access. ఆ ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్ అనేది మీకు అర్థం కావాలంటే ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాండి. ఇక్కడ చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు, ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే మీకు సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఓ ఇంతేనంటారు. మీకు డెఫినెట్లీ నేను థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాను. when we go for programming you will understand. జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఆ పాయింట్ ని. మీకు నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో I will show you that one. నా ఆర్డినరీ వేరియబుల్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోగలం అంటున్నాడు, పాయింటర్స్ అయితే ఇండైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయగలం అంటున్నాడు అండి. అంతే డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీకు ప్రోగ్రామ్ లో చూస్తే క్లారిటీ వస్తుంది బాగా. సింపులే, పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు, అది సింపుల్ పాయింటే. మీకు ప్రోగ్రామ్ లో చూపిస్తాను. I will show you the third point and fourth point in your program. Once example program start అయితే అక్కడ చూపిస్తానండి. Okay, then remaining people కూడా. Can I move to next slide? Okay, sir. Okay, ఎవరు ఆన్సర్ ఎవరు? I will move to the next slide. When a pointer is declared, the star indicates that it is a pointer, not a normal variable. ఇందా మనం చెప్పుకుందండి. When a pointer is declared, the star indirection operator ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? The star symbol indicates it is a pointer, not a normal variable. మరి కంపల్ క్లారిటీ ఇవ్వాలి డిక్లరేషన్ లో. ఇంటి ఏ కామా స్టార్ పి రెండు రాసామండి ఒకే లైన్ లో. ఇంటి ఏ కామా స్టార్ పి రాసాము. ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ రాసాము డిక్లరేషన్ లో, పి అనే వేరియబుల్ రాసాము. మరి ఏ ఎవరు? ఆర్డినరీ వేరియబుల్ లో పాయింటరా? పి ఎవరు? ఆర్డినరీ వేరియబుల్ లో పాయింటరా? కంపైలర్ క్లారిటీగా తెలియాలి. సో కంపైలర్ కి క్లారిటీ రావాలి అంటే ఏ ముందు స్టార్ లేదు కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఆర్డినరీ వేరియబుల్, పి ముందు స్టార్ ఉంది కాబట్టి పి ఈజ్ ఏ పాయింటర్. కంపైలర్ విల్ సింప్లీ అండర్స్టాండ్. ఏ వేరియబుల్ ముందైతే డిక్లరేషన్ లో స్టార్ ఉంటుందో దట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్. స్టార్ లేని నార్మల్ వేరియబుల్స్. ఎందుకు క్లారిటీ కావాలి అంటే కంపైలర్ తెలియాలండి. ఆర్డినరీ వేరియబుల్ అయితే అందులో వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాలి, పాయింటర్ వేరియబుల్ అయితే అందులో మెమరీ లొకేషన్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఆర్డినరీ వేరియబుల్స్ విల్ స్టోర్ ద వాల్యూస్, పాయింటర్స్ విల్ స్టోర్ ద మెమరీ అడ్రసెస్. అందుకోసం ముందుగానే కంపైలర్ తెలియాలి ఈ వేరియబుల్ లో అడ్రస్ పెట్టాలా వాల్యూ పెట్టాలా అంటే దానికి క్లారిటీ కావాలి. It must know in advance whether it is a variable or pointer. Clear? That is the point. Fifth point, when a pointer is declared, the star indicates that it is a pointer, not a normal variable. See, when a pointer is dereferenced, the indirection operator indicates that the value at the memory location stored in the pointer is to be accessed rather than the address itself. ఒకవేళ మనం పాయింటర్ కనుక డీరిఫరెన్స్ చేస్తే ఆ డీరిఫరెన్స్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. I will show you how to dereference the pointer. When a pointer is dereferenced, then what is this indirection operator will do? The indirection operator will indicate value at the memory location stored in the pointer. ఓకే, పాయింటర్ కనుక మనం డీరిఫరెన్స్ చేస్తే ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ద వాల్యూ స్టోర్డ్ ఎట్ ద మెమరీ లొకేషన్,
ఇండికేటెడ్ బై ద పాయింటర్ లో ఉన్న మెమరీ లొకేషన్ ఏ వాల్యూ అయితే చూపిస్తుందో ఆ వాల్యూ డిస్ప్లే చేస్తుందండి. ఇది కూడా మీకు ప్రోగ్రామ్ లో క్లారిటీ వస్తుంది. వెన్ వి స్టార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ వి విల్ గెట్ క్లారిటీ. అసలు పాయింటర్ ని ఎలా డీరిఫరెన్స్ చేయాలి, హౌ టు డీరిఫరెన్స్ ద పాయింటర్. డీరిఫరెన్స్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్. పాయింటర్ డీరిఫరెన్స్ చేసాము అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ విల్ బ్రింగ్ ద వాల్యూ ఎట్ ద మెమరీ లొకేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద పాయింటర్. పాయింటర్ లోపల ఉన్నటువంటి మెమరీ లొకేషన్ ఏ వాల్యూ అయితే ఇండికేట్ చేస్తుందో ఆ వాల్యూని చూపిస్తుందండి, అడ్రస్ ని చూపించకుండా. వెన్ ఏ పాయింటర్ ఈస్ డీరిఫరెన్స్. ఆ డీరిఫరెన్సింగ్ ఎలా చేయాలనేది మీకు నేను చూసి చెప్తాను. వెన్ వి గో టు ప్రోగ్రామింగ్, దిస్ 6th పాయింట్ ఆల్సో వీ విల్ గెట్ క్లారిటీ. ఇందాక 3rd పాయింట్, 4th పాయింట్, 6th పాయింట్ అన్ని రిలేటెడ్ పాయింట్స్ అండి. అలా రిలేటెడ్ ఒకే ప్రోగ్రామ్ లో మనకు మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది. దట్ ఇస్ ద 6th పాయింట్. దాని గురించి వరి అవ్వద్దు, ఇక్కడ అర్థం కాదు. 6th పాయింట్ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్తే సింపుల్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నెక్స్ట్ 7th పాయింట్, ఇట్ షుడ్ బి నోటెడ్ దట్ స్టార్ ఈజ్ ఏ సేమ్ ఆపరేటర్ విచ్ కెన్ యూజ్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ మనం పాయింటర్స్ లో వాడే స్టారు, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ స్టార్ రెండు సేమ్ అండి, సేమ్ సింబల్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, ద కంపైలర్ విల్ అండర్స్టాండ్ విచ్ ఆపరేటర్ టు కాల్ బేసింగ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్. ప్రోగ్రామ్ లో ఉండే సిచ్యువేషన్ బట్టి కంపైలర్ అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ గా వర్క్ అవుతుందా, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ గా వర్క్ అవుతుందా అనేది బేసింగ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ కాంటెక్స్ట్ కంపైలర్ విల్ అండర్స్టాండ్. మల్టిప్లికేషన్ కి అదే ఆపరేటర్ వాడతాము, ఇండైరెక్షన్ కి సేమ్ సింబల్ వాడతాం. వి యూజ్ ద సేమ్ సింబల్ ఫర్ ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్. మరి రెండింటికి సేమ్ సింబల్ వాడితే కంపైలర్ ఎలా అర్థం అవుతుంది, ఇక్కడ మనం వాడేది పాయింటర్ గా ఇది ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ కింద వాడామా, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ కింద వాడామా అంటే మీరు రాసిన సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. డిక్లరేషన్ లో ఎప్పుడైనా మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ వాడతామండి. డిక్లరేషన్ లో ఎక్కడన్నా మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ వాడతామా? నో సార్. మనం డిక్లరేషన్ లో ఎప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ వాడమండి. అంటే స్టార్ సింబల్ కనుక డిక్లరేషన్ లో ఉంటే అది దేని కింద వాడినట్టు మన ప్రోగ్రామ్ లో? దేని కింద వాడినట్టు? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ పాయింటర్, ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ కింద వాడినట్టు. ఎందుకంటే డిక్లరేషన్ లో ఖచ్చితంగా మల్టిప్లికేషన్ ప్లస్ మైనస్ స్టార్ ఎప్పుడు వాడము మనం డిక్లరేషన్ లో. సో డిక్లరేషన్ లో వాడాము అంటే అలా సిచ్యువేషన్ బేస్ చేస్తే ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. సిచ్యువేషన్ ప్రకారం దానికి అర్థమైపోద్దండి. ఇక్కడ ఈ సింబల్ ని మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ కింద వాడాడా లేదా ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్ కింద వాడాడా అనేది ఏంటంటే బేసింగ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్, ఆ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్. సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. కంపైలర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆటోమేటికల్లీ బేసింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. మనం స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పని లేదు, నేను ఇక్కడ పాయింటర్ కింద వాడాను, నేను ఇక్కడ ఆర్డినరీ మల్టిప్లికేషన్ కింద వాడాను, మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు. స్పెషల్లీ వీ హావ్ నో నీడ్ టు టెల్. బేసింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. పాయింట్ క్లియర్ కదండి? బేసింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ ద 7th. ఆపరేటర్ ద యాంపర్సెంట్, దీన్ని మామూలుగా మనం ఏమంటామంటే యాంపర్సెంట్ అంటామండి. ఆంపర్సెంట్ కీబోర్డ్ లో అయితే మీకు దీని నెంబర్ 7 మీద ఉంటుంది ఆంపర్సెంట్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అడ్రస్ ఆపరేటర్. నార్మల్ గా అయితే యాంపర్సెంట్ అంటాము, టెక్నికల్ గా మన లాంగ్వేజ్ వచ్చేటప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్రస్ ఆపరేటర్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్. దీన్ని మనం అడ్రస్ ఆపరేటర్ అంటాము. ఇట్ విల్ గివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ యాజ్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఒక హోల్ నెంబర్ కింద ఇస్తుంది, పాయింట్స్ లో కదా. అడ్రసెస్ ఎప్పుడు ఏంటంటే హోల్ నెంబర్స్ లో ఇంటీజర్ నెంబర్స్ రూపంలోనే ఉంటాయండి. అడ్రసెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ హోల్ నెంబర్స్. హోల్ నెంబర్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటండి? 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. 0 తో స్టార్ట్ అయ్యి రౌండ్ నెంబర్స్ ఉంటాయండి. హోల్ నెంబర్స్ అంటే 2.5 అలా ఉండవు. ఓకే, 2, 3, 4, 5, 6 అలా ఉంటాయి కానీ 2.5, 3.6 అలా ఉండవు. డెసిమల్ నెంబర్స్ ఏమీ ఉండవండి ఇందులో. అన్ని కూడా ఆర్డినరీ ఇంటీజర్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎనీ వేరియబుల్ ఇస్ అ హోల్ నెంబర్. ఓకే, ఏదైనా వేరియబుల్ ముందు కనుక మనం యాంపర్సెంట్ రాసాము అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. ద ఆపరేటర్ యాంపర్సెంట్ ఇమిడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద వేరియబుల్ రిటర్న్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. ఏదైనా వేరియబుల్ ముందు కనుక మనం యాంపర్సెంట్ రాస్తే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. ఏ ముందు కనుక మనం యాంపర్సెంట్ రాస్తే యాంపర్సెంట్ ఏ రాస్తే ఇట్ ఇండికేట్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఏ.
ఓన్లీ ఏ రాస్తేనేమో ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఏ. ఆంపర్సెంట్ ఏ రాస్తే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఏ. క్లియర్ అండి. ఈ అడ్రస్ ఆపరేటర్ హెల్ప్ మనకు చాలా అవసరం అండి. పాయింటర్ కి అడ్రస్ కావాలి, పాయింటర్ లోకి అడ్రస్ ఎలా తీసుకొస్తాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆపరేటర్. మనం పాయింటర్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము, విచ్ విల్ స్టోర్ అడ్రస్ ఆఫ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ని పాయింటర్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. మరి పాయింటర్ లో అడ్రస్ స్టోర్ చేయాలి అంటే ముందు మీ దగ్గరకు అడ్రస్ రావాలి, మీకు అడ్రస్ కావాలి. మీకు అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆపరేటర్. బై యూజింగ్ అడ్రస్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ వి విల్ బ్రింగ్ ద అడ్రస్. దట్ అడ్రస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద పాయింటర్. ఆ అడ్రస్ ని పాయింటర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అండి. మనకు అడ్రస్ ఉంటే దాన్ని స్టోర్ చేసుకోగలం. అసలు అడ్రస్ లేకపోతే ఆ అడ్రస్ మనం ఎలా స్టోర్ చేస్తాము, వి డోంట్ స్టోర్. మరి అడ్రస్ ఎలా వస్తుంది మీకంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాంపర్సైన్ వి విల్ బ్రింగ్ ద అడ్రస్. అడ్రస్ తెచ్చుకుంటాము. అడ్రస్ వచ్చిన తర్వాత ఆ అడ్రస్ దేంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము అంటే ఇన్ ద పాయింటర్స్ వి విల్ స్టోర్ దట్ అడ్రస్. అది దట్ ఈస్ ద 8th పాయింట్. అయితే ఈ యాంపర్సెంట్ అడ్రస్ జనరల్ గా ఎలా ఇస్తుందంటే the address operator returns the address in hexadecimal format. ఇది ఆన్సర్ ని హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుందండి. మీకు డిఎల్ఈ లో వచ్చాయండి డెసిమల్ నెంబరు, ఆక్టల్ నెంబరు, హెక్సాడెసిమల్ నెంబరు, బైనరీ నెంబరు. సిఓ లో కానీ డిఎల్ఈ లో కానీ మీరు చదివి ఉంటారండి. కన్వర్షన్ ఆఫ్ డెసిమల్ నెంబర్ టు బైనరీ నెంబర్, బైనరీ నెంబర్ టు ఆక్టల్ నెంబర్, ఆక్టల్ నెంబర్ టు హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్, నెంబర్ ఫార్మాట్ చదివి ఉంటారు కదా. సో మన అడ్రస్ ఆపరేటర్ అడ్రస్ ని ఏ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుందంటే మనకు డిస్ప్లే చేసే ఫార్మాట్ ఏంటంటే హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ అండి. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే అడ్రస్ ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్. మనకి హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్. హెక్సాడెసిమల్ అంటే బేస్ వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద బేస్ వాల్యూ ఫర్ హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ? 16. ఆక్టల్ అయితే 8. బైనరీ 2. డెసిమల్ 10. ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ గుడ్. సో మనకి అడ్రస్ మనం కనుక డిస్ప్లే చేస్తే మనకి ఏ ఫార్మాట్ లో కనపడుతుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ అది హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చింది. కానీ హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తే మనకు అర్థం కాదు. అది ఏ ఎఫ్ సినో బినో ఎలాగో ఉంటుంది. వి కాంట్ అండర్స్టాండ్ 0 to 16 దాకా కాబట్టి హెక్సాడెసిమల్ 0 to 15 కాబట్టి అది మనకు డైరెక్ట్ గా అర్థం కాదండి. దాన్ని మన ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో కావాలి అంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, నాకు ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటేనే అడ్రస్ అర్థమైంది. హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ నాకు అర్థం కాదు. కానీ అదేమో హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చిందండి. సో మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో కావాలి అంటే we have to perform typecasting with unsigned keyword. With the unsigned keyword, we have to perform typecasting. Typecasting చేసి మనకి ఫార్మాట్ లో మార్చుకోవాలి. అది బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడు కూడా హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది. ఒకవేళ మీకు ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో కావాలి అంటే టైప్కాస్టింగ్ అండి. వాట్ ఈస్ టైప్కాస్టింగ్? టైప్కాస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంటీజర్ టైప్ చేసుకుంటారు సార్. ఐడియా లేదండి టైప్ కాస్టింగ్ చదవలేదా సి లాంగ్వేజ్ లో? నో సార్. సి లాంగ్వేజ్ లో కవర్ అయిందా లేదా టైప్ కాస్టింగ్? నో సార్. ఓకే, అర్థమైందండి. కవర్ అయ్యింది. లీవ్ ఇట్. టైప్ కాస్టింగ్ అంటే ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకో డేటా టైప్ కన్వర్షన్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ టైప్ కన్వర్షన్, డేటా టైప్ కన్వర్షన్. ఒక ఫార్మాట్ లో ఉన్నదాన్ని ఇంకో ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏమంటామంటే టైప్ కన్వర్షన్ ఆర్ టైప్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది, దాన్ని ఫ్లోట్ లో మార్చాలి. టైప్ కన్వర్షన్ ఇంటీజర్ టు ఫ్లోట్. డబుల్ లో ఉంది, దాన్ని ఇంటీజర్ లో మార్చాలి. క్యారెక్టర్ లో ఉంది, దాన్ని ఇంటీజర్ లో మార్చాలి. టైపింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టైప్ కన్వర్షన్. అంటే ఇందులో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందండి టైప్ కన్వర్షన్ కి టైప్ కాస్టింగ్ కి. బట్ మనం ఇన్డెప్త్ గా వెళ్ళట్లేదు. బ్రీఫ్ గా మీకు గుర్తుండాలి అంటే టైప్ కాస్టింగ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ టైప్ కన్వర్షన్. నథింగ్ బట్ టైప్ కన్వర్షన్. ఒక ఫార్మాట్ నుంచి ఇంకో ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకునే ఉంటాం, టైప్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఇక మనం ఏం చేస్తామంటే హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లోంచి ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైప్ కాస్టింగ్. క్లియర్? అన్సైన్డ్ కీవర్డ్ హెల్ప్ తీసుకొని we will perform typecasting to convert hexadecimal to integer format. అది కూడా మన ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం.
హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో ఎలా వస్తుంది, మన ఇంట్ ఫార్మాట్ లోకి ఎలా మార్చున్నాం. మనకు అవసరం అనుకుంటే ఇంటీజర్ లో మార్చుకుంటాం, మీకు అవసరం అయితే మార్చాల్సిన లేదు. మీకు కావాలి అంటేనే ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ లో మార్చుకుంటారు. ఓకే అండి. సి ఒకసారి 5 to 8 9 పాయింట్స్ ఒక పాయింట్ ఉండాలి. But the 9 point, finally the last point is pointers. The value of the address indicated the pointer can be accessed by using pointers. The value at the address indicated by the pointer can be accessed. Pointers మాత్రమే కాదు, ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. You can bring the value at the address pointer. నార్మల్ ఏంటంటే అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఆ స్టోర్ చేసిన ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ వాల్యూ డైరెక్ట్లీ ఆ వేరియబుల్ యొక్క హెల్ప్ లేకుండా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ బ్రింగ్ వాల్యూ ద అడ్రస్ బై ద ఇది ఏంటంటే పాయింట్ అండి. 10th పాయింట్ ఈజ్ మ్యూట్ కండి. ఏంటండి క్లియర్ అండి. ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్. మళ్ళీ ఒకసారి 5 6 7 8 9 10 చదవండి. ఇందులో 6 to 10 రెండు రిలేటెడ్ పాయింట్స్, రెండు సేమ్ పాయింట్స్ విత్ స్లైట్ డిఫరెన్స్. ఇవి రెండు మాత్రం మీకు ప్రోగ్రామ్ లో నేను క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, అన్ని పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్ లో చెక్ చేసుకుంటాము. ఇవి మాత్రం క్లారిటీ రావాలంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ వెళ్తేనే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. వెయిట్ అంటిల్ వి గో టు ద ప్రోగ్రామింగ్. అవి క్లారిటీ రావాలంటే మాత్రం ప్రోగ్రామింగ్ కి వెళ్ళేదాకా మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే. రీడ్ దోస్ పాయింట్స్ వన్స్. When a pointer is declared, star indicates it is a pointer, not a variable. Next, when a pointer is dereferenced, ఎలా డీరిఫరెన్స్ చేయటం అంటే ఏంటి అనేది మీకు నేను ప్రోగ్రామ్ చూస్తాను. మనం చేసే వర్క్ ఏం లేదు. పాయింటర్ డీరిఫరెన్స్ చేయటం అంటే సింపుల్ టాస్క్ కాదు, దాని పేరునే డీరిఫరెన్సింగ్ అంటాము. చూసేదాకా మనకు కొద్దిగా ఏదో పెద్ద కాన్సెప్ట్ అనిపిస్తుంది, కానీ చూస్తే డీరిఫరెన్సింగ్ చేయటం అంటే ఇదేనా అనిపిస్తుంది. చాలా సింపుల్ టాస్క్ అండి. When a program pointer is dereferenced, the indirection operator indicates value at the memory location stored in the pointer. అదే మన 10th పాయింట్. By using pointers, we can get the value at the address indicated by the pointer. By using pointers, the value at the address indicated by the pointer can be accessed. అది యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే పాయింటర్ డీరిఫరెన్స్ చేయాలి. పాయింటర్ డీరిఫరెన్స్ చేస్తే మనకు వాల్యూ వచ్చేసింది. డైరెక్ట్ గా పాయింటర్ ని వాడితేనేమో అడ్రస్ వచ్చింది, పాయింటర్ డీరిఫరెన్స్ చేసి వాడితేనేమో వాల్యూ వచ్చిందండి. వి విల్ గెట్ ద వాల్యూ. అది ఎలా అనేది ప్రోగ్రామ్ చూస్తాం. సింపుల్ టాస్క్. ఇప్పుడు చెప్పినా మనకు మాటలో అర్థం కాలేదు. ఐ విల్ షో యు ద ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్, మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ అండ్ పాయింటర్ ఆపరేటర్, ఇండైరెక్షన్ ఆపరేటర్, బోత్ ఆర్ సేమ్. We are using same symbol for multiplication operator and the indirection operator. Okay, basing on the situation, compiler will automatically understand for on which purpose we are using that operator, whether it is indirection operator or multiplication operator. Next, to get the address of the variable, we have the address operator. With the help of address operator, we can get the address of the variable. Generally, the address operator will give the address in the form of hexadecimal format. If you want in integer format, we have to go for type conversion. If you want in integer form, ఇది వైవాల్ అడుగుతారండి. బై డిఫాల్ట్ ఏ ఫార్మాట్ లో వస్తుందంటే హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. అది నీకు నాకు అర్థం కాదు కదండి. నాకు ఇంటీజర్ లో వస్తేనే అర్థం అవుతుంది అంటే we have to go for type casting with unsigned keyword. Unsigned keyword యొక్క హెల్ప్ తో టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తాం to get the hexadecimal format into integer format. Okay, these are the points related to declaration of pointers. సార్ చెప్పండి. సార్ ఒకవేళ ఫ్లోట్ లో కావాలంటే మనం ఎట్లా తెచ్చుకుంటాం సార్ దాన్ని? లేదు, అడ్రస్ ఫ్లోట్ లో ఉండదండి. ఇంకా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అడ్రసెస్ ఆల్వేస్ హోల్ నెంబర్. ఇక్కడ చూడండి 8th పాయింట్ లో అడ్రసెస్ ఎప్పుడు ఫ్లోట్ లో ఉండవండి. ఇప్పుడు మీ రోల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫ్లోట్ లో ఉంటాయా మీ రోల్ నెంబర్స్? మీ క్లాస్ లో రోల్ నెంబర్స్ సార్ అవి ఎప్పుడు కంప్లీట్ నెంబరే ఉంటుందండి. ఎప్పుడు అడ్రసెస్ ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ నెంబరే. మీ ఇంటి నెంబర్ ఉందండి, డోర్ నెంబర్ 27 26 అలా ఉంటుంది, కానీ 27.1 27.2 ఎప్పుడు ఉండదండి. ఆల్వేస్ ద అడ్రసెస్ విల్ బి అ హోల్ నెంబర్. అందుకే ఇక్కడ మనకి క్లియర్ మెన్షన్ చేశారు, రౌండ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి. ద హోల్ ఓకే, ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఎనీ వేరియబుల్ ఇస్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఎప్పుడు హోల్ నెంబర్స్. పాయింట్స్ లో అయితే ఉండవు అసలు. డెసిమల్ పాయింట్స్ లో అలా రావు మనకి నెంబర్స్. అది మెమరీ అప్పుడే స్టోర్ చేసినది. ఎలా అంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ బయటికి 0తో స్టార్ట్ చేస్తుంది అడ్రస్. ఫస్ట్ అడ్రస్ లొకేషన్ 0.
ఫస్ట్ బయటకి 0 ఇస్తుంది, సెకండ్ బయటకి 1. అలా మీ రేంజ్ ని బట్టి, మీ దగ్గర ఉన్న ర్యామ్ ని బట్టి, మీ మెమరీని బట్టి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద అడ్రసెస్ 0, 1, 2, 3, 4. అలా మీకు ఎంత సైజ్ మెమరీ ఉంటే అన్ని బైట్స్ ఉంటాయి, అన్ని అడ్రస్ లొకేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా హోల్ నెంబరే ఉంటాయండి. దే నెవర్ బి ఇన్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్. అవి ఎప్పుడు ఫ్లోటింగ్ పాయింట్స్ లో ఉండవు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే గైస్, యాక్చువల్ గా అయితే ఇవాళ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ నాకు ఇమ్మీడియట్లీ వేరే క్లాస్ ఉందండి, కుదరదు. సో టైం అలా 10:20 అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రన్ ద ప్రోగ్రామ్ మీకు నేను రన్ చేయలేనండి. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ పాయింట్స్, లేదా ఈ వీడియో చూసి మళ్ళీ ప్రతి పాయింట్ చదవండి అండి. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. నిన్న చెప్పుకున్న పాయింట్స్, ఇవాళ చెప్పుకున్న పాయింట్స్ బేసిక్ పాయింట్స్ అండి. సికి, C++ కి కామన్ గా అన్నిటికీ బేసిక్ పాయింట్స్. పాయింటర్స్ అంటేనే బేసిక్స్. క్లియర్? మీకు సిలో ఎలాగో గ్రిప్ లేదు కాబట్టి కనీసం ఎక్కడైనా కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చదవండి. ఆ పాయింట్స్ మళ్ళీ చదవండి. మనం ప్రతి పాయింట్ ని ప్రోగ్రామ్ లో వెరిఫై చేస్తున్నాం. సార్ పలానా పాయింట్ నా ప్రోగ్రామ్ లో చూపించండి అంటే, ఐ విల్ షో యూ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇలా 6th పాయింట్ చెప్పారు కదా, అది నా ప్రోగ్రామ్ లో చూపించండి. 7th పాయింట్ చెప్పారు కదా, షో మీ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. 8th పాయింట్. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఇవన్నీ మన ప్రోగ్రామ్ లో రేపు చెక్ చేస్తున్నాం. టుమారో క్లాస్ వి విల్ చెక్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. క్లియర్? ఓకే గైస్, రేపు మనం ప్రోగ్రామింగ్ రేపు చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ వి విల్ గో విత్ ద ప్రోగ్రామింగ్. అలాగే ఐఎమ్ వెరీ సారీ అండి, యాక్చువల్లీ ఇవాళ ఎగ్జామ్ పెట్టాలి, బట్ ఐ హావ్ సమ్ అర్జెంట్ వర్క్ వల్ల ఏంటంటే ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కండక్ట్ ద ఎగ్జామ్. రేపు డెఫినెట్లీ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. Today's exam is postponed to tomorrow. రేపు మాత్రం సెకండ్ యూనిట్ లో డెఫినెట్లీ we will have the exam. మార్నింగ్ 9 కి ఎప్పటిలా క్లాస్ ఉంటుంది. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక టైంలో టుమారో we will have the exam on the second unit. ఎగ్జామ్ అయితే రేపు కంపల్సరీగా ఉంటుందండి, రేపు ఇంకా పోస్ట్పోన్ అవ్వదు. నాకు ఇవాళ అర్జెంట్ వర్క్ వల్ల ఐఎమ్ పోస్ట్పోనింగ్. ఐఎమ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సారీ. ఇవాళ ఏం చెప్పాను కానీ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కండక్ట్ దట్ వన్. ఓకే, టుమారో we will meet with the programs అన్ని సందేహం రేపు శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇది మీకు న్యూ టాపిక్ కాబట్టి, సిలో గ్రిప్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ప్రతి పాయింట్ జాగ్రత్తగా చదవండి. ఇంట్రడక్షన్ చదవండి, వీడియో చూసి ఆ పాయింట్స్ చదవండి. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద పాయింటర్స్ చదవండి. పాయింటర్ డిక్లరేషన్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి. వైవా పాయింట్స్, లాంగ్వేజ్ మీద మన కమాండ్ ఉండే పాయింట్స్ అండి. ఈ ప్రతి పాయింట్ ని మన ప్రోగ్రామ్ లో చూద్దాం, హౌ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ గణేష్ ఫర్ గివింగ్ అటెండెన్స్. ఓకే గైస్, we will meet again on the tomorrow class. Thank you very much.